નમસ્કાર મિત્રો, હું વિપુલ સોહાગિયા, કોર્પોરેટર સુરત મહાનગરપાલિકા, આમ આદમી પાર્ટી. મિત્રો, અત્યારે હું ભરત કેન્સર હોસ્પિટલ, જે મેટ્રોનો સ્પાન તૂટેલો હતો, 4 દિવસ પહેલાં જે મેટ્રોનો સ્પાન તૂટી ગયો છે એ સ્થળ ઉપર છું. કારણ કે આ સ્પાન તૂટવાને કારણે આ જે કડોદરાવાળો હાઈવે છે એ સદંતર એટલો જે ભાગ છે એ બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને જેના કારણે જે ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે, કેનાલ રોડ પર ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કર્યો છે, ત્યાં 4 દિવસથી ખૂબ ટ્રાફિક થાય છે. એટલે આજે અહીંયા વિઝિટ પર આવ્યો હતો કે હજુ કેટલું કામ બાકી છે. 2 દિવસની વાત હતી કે 2 દિવસમાં આ કામ પૂર્ણ થઈ જશે. આજે ચોથો દિવસ છે. હું આપને બતાવી રહ્યો છું, કામગીરી ચાલુ છે. આ મેટ્રોના એન્જિનિયરોની આખી ટીમ અહીંયા લાગેલી છે. 30 તારીખે આ ઘટના બની હતી. 2 દિવસમાં આનું સોલ્યુશન કરીને ટ્રાફિક કન્ટિન્યુ અહીંથી ચાલુ કરવાની વાત હતી, પણ આજે ચોથો દિવસ છે અને લોકો ટ્રાફિકમાં ખૂબ હેરાન થાય છે. ખૂબ ટ્રાફિક થાય છે. જ્યાં 20 મિનિટમાં પહોંચવાનું હોય ત્યાં 2 કલાકે માણસ પહોંચે છે. ધંધા રોજગાર ઉપર ખૂબ આની અસર થઈ છે. તો હવે કેટલો સમય લાગશે, આપણે આજે મેટ્રોના એન્જિનિયર છે એમને પૂછી જોઈએ. જી, આપનું નામ? કર્નલ ચૌહાણભાઈ. તો અત્યારે શું કામગીરી ચાલુ રહી છે? અત્યારે આપ લાઈવમાં છો, आप हिंदी समझ, गुजराती नहीं समझते, तो अभी क्या कामगिरी क्या चल रही है? अभी कितना टाइम लगने वाला है? अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारा अभी हम डिस्टेसिंग कर रहे हैं ब्रिज को, तो इसमें अभी 10 से 15 घंटे भी और लगेंगे. फिर थोड़ी देर हमारे को ये ब्रिज को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा. तो कल हमारा टारगेट है कल शाम तक. कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक ट्रैफिक चालू हो जाने की संभावना है? पूरी संभावना. बराबर. तो हो सके तो ट्राई करना कल शाम तक हो ही जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं. अभी 8-10 दिन पहले खाड़ीपुर में सब लोग फंसे हुए थे. अभी उसमें से निकले तो अभी ये दूसरा संकट आ गया. तो अभी जहाँ पे आपने ट्रैफिक डाइवर्ट किया है वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है. बहुत ये पीक आवर टाइम होता है, पिकअप टाइम होता है, उसी टाइम पे. और ये जो ये रोड, ये मेन सूरत का मेन करोड़रज्जू है, ये बंद होने के कारण पूरा टेक्सटाइल मार्केट में बहुत इसका असर होता है. ये सारी समस्या हमारे को मालूम है, इसलिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और हम हमारा पूरा टारगेट है कल शाम तक हम इसके लिए रोड के लिए खोलेंगे. कल शाम तक हो जाने की संभावना है. करण भाई चौहान, कर्नल चौहान, કર્નલ યોગેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ. હા, મેટ્રોના એન્જિનિયર છે, એમની સાથે આપણે વાત કરી. કાલે સાંજ સુધીમાં આ જે સ્ટ્રેસ છે રિલીઝ થઈ જવાની સંભાવના છે. કાલે સાંજે મોડી સાંજ સુધીમાં આ કડોદરા હાઈવે છે એ ચાલુ થઈ જશે. એટલે જે ડાયવર્ટ કરેલા છે રોડ છે, જ્યાં ટ્રાફિક થાય છે, એ જે સમસ્યા છે એનું નિરાકરણ આવશે એવી સંભાવના છે. અત્યારે આ એન્જિનિયરોની ટીમ અહીંયા લાગેલી છે. ઉપર કામગીરી ચાલુ છે. આપણે એમને પૂછીએ કે આ કયા કારણથી प्रॉब्लम आयो तो शू कारण હતું? ये डैमेज होने के कारण क्या है, बता सकते हैं आप? सर अभी तो जब ये हम लोग नीचे उतारेंगे तब एक डिटेल. अभी कोई प्राइमरी रीजन कोई मालूम पड़ा है? हाँ, हो सकता है ये जो हमारा स्ट्रेसिंग के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसिंग होने की वजह से ऐसा हो सकता है. लेकिन अभी जब एक बार हमारा ये सेगमेंट्स नीचे आए थे तो फिर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं. तो अभी क्या करो आप? ये पूरा मतलब जो स्पान है उसको निकाल देंगे, तोड़ देंगे, क्या करेंगे आप? सारे को निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे डिफेक्ट हो गया जिसमें, तो इन 2 सेगमेंट्स को हम लोग नीचे उतारेंगे और उसको वापस चेंज करेंगे. हाँ, फिर चेंज करेंगे. मतलब जो 2 पार्ट्स डैमेज हुआ वही चेंज करना पड़ेगा, बाकी पूरा चलेगा. उसको उतार के नया मतलब रिप्लेस करके उसको वापस. हाँ, बाकी उतारने के टाइम फिर देखेंगे. वो करने में कितना टाइम लगेगा वापस? सब उसको तो मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, बट उसके लिए हमारे को रोड क्लोज करने की जरूरत है. बराबर.
मतलब इसको स्ट्रेस रिलीज करने में कल शाम तक टाइम लगेगा, तब तक रोड बंद रहेगा, कल शाम तक तो रोड बंद रहेगा, फिर वो ट्रैफिक चालू हो जाएगा, फिर आपका काम चलता रहेगा साइड में। फिर हम लोग अपने बैरिकेड के अंदर हम्म जैसे नॉर्मल काम चलता है वैसे चलता है। કાલે સાંજ સુધી આ રોડ બંધ રહેશે એવું કહેવાનું છે મેટ્રોના એન્જિનિયર છે યોગેન્દ્ર ચૌહાણ. કામગીરી ચાલુ છે, આપ જોઈ શકો છો. આ આખો સ્પાન છે 11 પાર્ટનો બનેલો છે. એક પાર્ટ 2.5 મીટરનો છે. આની અંદર કેબલ નાખવામાં આવે છે અને કેબલને ખેંચીને આખા 11 પાર્ટને જોઈન્ટ કરીને આખો સ્પાન બનાવવામાં આવે છે. એમનું કહેવાનું હતું કે જે કેબલ છે એ થોડો વધારે ખેંચાઈ ગયો, એમને સ્ટ્રેચ વધારે થઈ ગયું, એટલે આ જે 2 પાર્ટ છે એ ત્યાંથી ડેમેજ થયા. હવે આ જે 2 પાર્ટ છે એને તોડીને દૂર કરવામાં આવશે, એમની જગ્યાએ 2 નવા પાર્ટ નાખવામાં આવશે. એ પ્રોસેસ પછીની છે, પરંતુ પહેલાં આને સ્ટ્રેસ રિલીઝ કરીને કાલ સાંજ સુધીમાં ટ્રાફિક આ જે કડોદરા હાઈવે છે એ ચાલુ થઈ જશે એવું કહેવાનું છે. તો જે ટ્રાફિક થઈ રહ્યો છે હજુ કાલ સાંજ સુધી લોકોને જે ડાયવર્ઝન છે ત્યાં ટ્રાફિકમાં અગવડતા ભોગવવી પડશે. કાલે સાંજ પછી આ રોડ ચાલુ થઈ જશે અને લોકો જે હેરાન થાય છે એ સમસ્યાનો નિકાલ આવશે. આશા રાખીએ કે કાલે સાંજ સુધીમાં આ કડોદરા હાઈવે જે છે ચાલુ થઈ જાય ને લોકો આ પરેશાનીમાંથી મુક્ત થાય. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.